राज्यपाल CP राधाकृष्णन यांच्या उपस्थितीमध्ये आज मुंबईतील शिवाजी पार्क येथे प्रजासत्ताक दिन सोहळा संपन्न झाला। I touch and salute the holy feet of Bharata Mata, the most powerful and the most merciful. भाई बहनों सबको नमस्कार। I extend my heartiest greetings to the people of Maharashtra and to the nation on the occasion of the 76th Republic Day of our nation. I offer my great tribute to Chhatrapati Shivaji Maharaj, Mahatma Jyotirao Phule, Kranti Jyoti Savitribai Phule, Rajrishi Chhatrapati Shahu Maharaj, Bharat Ratna Dr. Baba Saheb Ambedkar, Lokmanya Bal Gangadhar Tilak, Veer Savarkar, and all great leaders and social reformers. Maharashtra state is leading in all sectors, all departments. Have been directed to prepare a roadmap to expedite public welfare schemes and initiatives within the next 100 days by the dynamic Chief Minister of Maharashtra, Shriman Devendra Fadnavis ji, in order to ensure that the government services reach the common man. Directions have been given to make online and mobile platforms available. Artificial intelligence is being harnessed to accelerate government work. A cyber security project has been launched at Magapi for curbing the crimes. It will assist the police in the investigation of crimes. A bill related to prison reforms and enhancement of infrastructure has been submitted for the approval of the Honorable President of India for foreign direct investment and stands first in the nation in attracting the FDI. Financial assistance of more than Rupees 2,800 crore have been credited to the bank accounts of over 68 lakh cotton and soybean farmers for the Kharif season of 2023. Under the pumped storage projects policy, Memorandum of Understanding have been signed for 38 projects through the public-private partnership. These projects will help to generate 55,970 megawatt of electricity and attract an investment of rupees 2.95 lakh crores. In addition, employment generation of 90,390 is expected. Married women, widows, divorced, estranged and destitute women between the age group of 21 and 65 years and one unmarried woman from such families of the state are given rupees 1,500 per month. The Mukhyamantri Maji Ladki Bahin Yojana is implemented for the economic independence, food, ameliorating their health and strengthening their decision-making role.
Financial benefits under this scheme have been given to the beneficiaries from the month of July 2024 to December 2024. About 2 crore 46 lakh women have been given the benefit of about rupees 21,000 crore. To encourage sports, the cash prize for the medal winners of the Olympic competition has been raised 4 to 5 times. The cash prize for the medal winners of the Asian Games, Commonwealth Games and other world competitions has been increased 10 times from the existing amount. The Maha Vachan Utsav initiative has been launched to encourage the culture of reading among the students. So far, approximately 95 lakh students have participated in the festival. In order to foster constitutional values among the students, a plan has been prepared to distribute the preamble of the Constitution to all the students. About 67,000 affordable houses are being constructed through SIDCO's Housing for All initiative under the Pradhan Mantri Awas Yojana. The Navi Mumbai International Airport is coming up as the largest greenfield airport in the country with an annual capacity of at least 90 million passengers and 2.6 million tons of cargo. There are plans to commence the domestic flight services from the airport by April 2025. The government has announced the policies for the third gender also. Aarti has been established for the Matang community on the lines of party institution. A total of 1,99,739 individuals and 8,695 tribal community forest rights claims have been accepted till the end of December 2024. Tribal tourism is being given a boost by preserving the cultural heritage of Nasik and Palkar districts by the tourism department. Our government has given administrative approval to river linking projects including Wainganga, Nalganga, Nathkirna, Par, Damanganga, Ektre, Godavari and Damanganga, Vaitarna, Godavari to divert the water from water-rich areas to the water-deficient areas. Marathi language has been accorded the status of classical language. Our government is taking steps to ensure that the rich Marathi language will be continuously used in all the government affairs and other works of Maharashtra. The Jal Yukt Sivar Abhiyan Phase 2 has been started in 5,819 villages, and under this Abhiyan, 1,47,495 works have been given approval as per the village plan program. Under the Honorable Bala Saheb Thackeray Smriti Matosri Gram Panchayat Bandini Yojana, we have revised the subsidy to rupees 20 lakh for the Gram Panchayats with a population of up to 2,000 and 25 lakhs for the Gram Panchayats with a population of above 2,000 for the construction of buildings of the Gram Panchayats. Approval has been accorded to allocate 3% of the funds under the district annual plan for the conservation of forts, temples and important protected monuments in the state. Approval has been given to establish corporations, sub-companies for Nabik, Sonar, Teli, Pari, Lonari, Lad, Sikshiyawani, Simbi, Lokhar, Gauli and Wani communities, and green signal has been given to the formation of separate corporations for the carpenter and weaver communities and to implement special programs
for the development of Govari community. Vasundhara Naik Institute of Research and Training has been accorded approval for the development of Gaur Banjara tribe. The Jain Arthik Vikas Mahamandal has been established for the overall development of Jain community and their economical upliftment. It has been decided to install a 60 feet high statue of Great Chhatrapati Shivaji Maharaj at Rajkot, Malwan in Sindhudurg district. Under the tuberculosis eradication program in the state, the church campaign for TB patients was implemented in 30 districts at the moment. The number of mother-child deaths in the state is declining. Approval has been given for establishing 50 new courts in the state. These include one additional family court in Nasik, one district and session courts at Gingoli, 5 district and additional session courts at Nasik, Pune, Chhatrapati Sambhaji Nagar, 8 civil courts senior level at Pune, Nasik, Wardha, Nagpur and Osmanabad districts, and the civil court junior level in Thane district. Our government is working by taking together all the constituents of the society in an inclusive manner while marching ahead on the path of progress and development. I appeal to all to resolve to form a new and strong Maharashtra. We must all work together to make our dream of $1 trillion economy a reality. Once again, my greetings to all of you on the holy occasion of 76th Republic Day. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Maharashtra. सामान्य नागरिक सुखनैव राहू शकत असतो. या सर्व दलांची सज्जता आता आपण पाहणार आहोत. सर्वात प्रथम येत आहे भारतीय नौदलाचं पथक. आपण टाळ्या वाजवून या सर्व पथकांचं स्वागत करूया. भारतीय नौदल हे एक त्रिमितीय दल आहे जे महासागराच्या पृष्ठभागावर खाली आणि वर कार्यक्षमतेनं कार्य करत असतं. या नौदलाचं नेतृत्व करत आहेत लेफ्टनंट कमांडर बी अनुराग अय्यर. अनुराग अय्यर यांनी राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी पुणे इथले ते विद्यार्थी असून भारतीय नौदलात 2016ला रुजू झाले. त्यांना 2020 आणि 21 मध्ये प्रशंसा पदकं प्रदान करण्यात आली आहेत. त्यांच्या बरोबर आहेत लेफ्टनंट निखिल सुंडा आणि सर्जन सब लेफ्टनंट बानी कौर. भारतीय नौदलाच्या या पथकाची मानवंदना झाल्यानंतर मागोमाग येत आहे गोवा पोलीस पथक. दरवर्षी या संचलनात एखाद्या बाहेरच्या राज्याचं पथक सहभागी होतं. यंदा तो मान गोवा पोलीसला मिळाला आहे. पोर्तुगीजांपासून मुक्त झाल्यानंतर स्थापना झालेल्या गोवीस पोलीस दलाच्या आजच्या या संचलनाचे नेतृत्व करतायत कंपनी कमांडर पोलीस निरीक्षक विकास देयकर आणि प्लाटून कमांडर आहेत पोलीस उपनिरीक्षक निलेश शिरवेकर, प्रफुल्ल गिरी. यानंतर येत आहे राज्य राखीव पोलीस बलाचं पथक. 1948 साली या दलाची स्थापना झाली. कायदा सुव्यवस्था राखणं, भूकंप, नक्षल बंदोबस्त अशा आपत्कालीन स्थितीमध्ये हे दल मोलाचं कार्य बजावत असतं. नेतृत्व करतायत पोलीस निरीक्षक नितीन सानप, पोलीस उपनिरीक्षक प्रशांत पाटील आणि पोलीस उपनिरीक्षक आजीनाथ बडे. यानंतर बृहन्मुंबई सशस्त्र पोलीस दल मुंबई शहरात कायदा सुव्यवस्था राखणं, न्यायालयीन आरोपींची कोर्टपेशी, मान्यवरांची सुरक्षा अशा बाबतीत मोलाची कामगिरी बजावणाऱ्या या दलाच्या पथकाचं संचलन करतायत कंपनी कमांडर शहादेव पोकळे. प्लाटून कमांडर आहेत सुभाष तारिये आणि वैद्यनाथ केंद्रे. यानंतर येत आहे बृहन्मुंबई पोलीस दंगल नियंत्रण पथक. या पथकाची स्थापना 2002 साली झाली. अचानक उद्भवणाऱ्या दंगलग्रस्त परिस्थितीचा सामना करून शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अविरत कर्तव्य हे बजावत असतात. नेतृत्व करतायत राखीव पोलीस निरीक्षक विजय सिंग डाबेराव, राखीव पोलीस उपनिरीक्षक संतोष वाघमारे आणि रामदास नाडेकर. यानंतर महिला या अबला नसून सबला आहेत, हम भी कुछ कम नाही असं म्हणत बृहन्मुंबई सशस्त्र महिला पोलीस दल.
कंपनी कमांडर महिला सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अंजना बोराडे, प्लाटून कमांडर महिला पोलीस उपनिरीक्षक रेश्मा पवार आणि ऋतुजा भामरे. यानंतर येत आहे मुंबई लोहमार्ग पोलीस दल. रेल्वे ही मुंबईची जीवनवाहिनी आहे. तिची सुरक्षा अतिशय महत्वाची. मुंबई सीएसएमटी ते खोपोली, कसारा, हार्बरला पनवेल, चर्चगेट ते बोर्डी अशा 475 किलोमीटर परिसरात हे सुरक्षा पुरवत असतात. नेतृत्व करतायत पोलीस निरीक्षक लक्ष्मण चव्हाण, संग्राम होनमाने आणि भूषण शिंदे. वैशिष्ट्यपूर्ण पद्धतीने येत आहेत गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्याचे C60 पथक. नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी मोठी कामगिरी बजावणारे हे पथक कंपनी कमांडर पोलीस निरीक्षक हर्षल एकरे, प्लाटून कमांडर पोलीस उपनिरीक्षक किरण पालवे आणि स्वप्नील गायकवाड. या पथकात 60-70 नक्षलवाद्यांना एकट्यानं कंठस्नान घातलेले देखील जवान होते. यानंतर आहे गृहरक्षक दल पुरुषांचं पथक. निष्काम सेवा हे या दलाचं ब्रीद वाक्य आहे. नेतृत्व करतायत समादेशक अधिकारी बाबूराव कातकर, वरिष्ठ पलटण नायक गणपत कांबळे आणि पलटण नायक विठ्ठल शिंदे. यानंतर वाहतूक पोलीस पथक बृहन्मुंबई. मुंबई शहरातल्या वाहतुकीचं नियोजन, नियमन, व्हीआयपी मुव्हमेंट तसंच ग्रीन कॉरिडॉर मुव्हमेंट सांभाळणं आणि नागरिकांच्या रस्ता सुरक्षेचं काम करणारं हे पथक कंपनी कमांडर पोलीस निरीक्षक संदीप पाटील, प्लाटून कमांडर पोलीस उपनिरीक्षक किरण इप्पर आणि वैभव कोलते. यानंतर स्वतःचं संरक्षण करण्याबरोबरच देशाची सुरक्षा करणारं ही महिलांचं पथक आहे. गृहरक्षक दल महिलांचं पथक, होमगार्ड महिला. नेतृत्व करतायत समादेशक अधिकारी वैष्णवी खामकर, वरिष्ठ पलटण नायक मनाली नारकर आणि पलटण नायक शारदा कदम. यानंतर संवर्धनाय राजकोषाय प्रतिपालनाय असं ब्रीदवाक्य असलेला महाराष्ट्र राज्याचा राज्य उत्पादन शुल्क विभाग. शासनाच्या महसुलाचे संवर्धन करणाऱ्या विभागाच्या पथकाचं नेतृत्व करतायत कंपनी कमांडर निरीक्षक दत्तात्रय शिंदे, प्लाटून कमांडर आहेत दुय्यम निरीक्षक संतोष बागुल आणि अमोल पवार. यानंतर वन विभागाचं पथक राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देत आहे. वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे या जाणीवेतून वनांच्या संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वनरक्षक सदैव सज्ज असतात. नेतृत्व करतायत वन परिक्षेत्र अधिकारी महेश कुमार शिंदे, वनपाल डिसेन वालदे आणि वनपाल सुवर्ण सुरनर. यानंतर संकट समयी मित्रच होती आणि रक्षिती प्राण, मानवतेच्या या वीरांना आमुचे लाख प्रणाम. मुंबई अग्निशमन दलाचं पथक. या पथकानं आजवर 62 अग्निशमन सेवा शौर्य पथकं आणि 92 अग्निशमन सेवा पथकं मिळवलेली आहेत. त्या मुंबई अग्निशमन दलाच्या पथकाचे नेतृत्व करतायत कंपनी कमांडर केंद्राधिकारी लिनेश तांबे, प्लाटून कमांडर आहेत केंद्राधिकारी प्रशांत गजबारे आणि लक्ष्मण धोत्रे. यानंतर बृहन्मुंबई महानगरपालिका सुरक्षा दलाचं पथक. मुंबईसारख्या मोठ्या शहराची महापालिका ही तितकीच मोठी आहे आणि मुंबईसारख्या मोठ्या पसरलेल्या शहराची सुरक्षा हे पाहत असतात. नेतृत्व करतायत विभागीय सुरक्षा अधिकारी सुनील होळकर, सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी सुशील सहानी आणि सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी सूरज शेडगे. यानंतर कामगार विभागाच्या अधिपत्याखाली कार्यरत सुरक्षा रक्षक मंडळ बृहन्मुंबई आणि ठाणे जिल्हा परिसरातील 904 विविध कारखाने आणि आस्थापना तसंच शासकीय निमशासकीय संस्थांना मंडळाकडून सुरक्षा पुरवण्यात येते. कंपनी कमांडर आहेत सुभाष सहदेव पाटील, त्यांना साथ देत आहेत नवनाथ मांढरे आणि सचिन राऊत. यानंतर येत आहे नागरी संरक्षण दलाचं पथक. ही एक मानसेवी संघटना असून नागरिकांनी नागरिकांचं संरक्षण करण्यासाठी निर्माण झालेली ही संघटना आहे. नेतृत्व करतायत उपमुख्य क्षेत्र रक्षक मधु कदम, उपमुख्य क्षेत्र रक्षक योगेंद्र नानोस्कर आणि विभागीय क्षेत्र रक्षक सचिन राऊत. यानंतर NSS राष्ट्रीय सेवा योजनेचं पथक. 69 पासून देशात कार्यरत असलेली ही योजना 54 वर्षे चालत आहे आणि लाखो स्वयंसेवक सक्रिय आहेत. कंपनी प्लाटून कमांडर आहेत नेहा गुप्ता, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, सेक्शन कमांडर आलोक सिंग मुंबई विद्यापीठ आणि सेक्शन कमांडर भार्गव शेट्टी मुंबई विद्यापीठ. MCM गर्ल्स हायस्कूल काळा चौकीचं हे पथक होतं. यानंतर सी कॅडेट कोर मुलींचं पथक. सी कॅडेट कोर ही स्वयंसेवी युवा संघटना 1938 मध्ये कराचीमध्ये स्थापन झाली होती. 48 मध्ये मुंबईत संघटना स्थापन झाल्यापासून 45,000हून अधिक तरुणांना सी कॅडेट्सनी प्रशिक्षण दिलं आहे. नेतृत्व करतायत लेफ्टनंट कॅरल डिसोजा, लीडिंग कॅडेट श्रुती राय आणि लीडिंग कॅडेट पूर्वा म्हामुंडकर. आता येत आहे सी कॅडेटचं मुलांचं पथक. ही संघटना 10 वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कार्यरत आहे
आणि मुंबईमध्ये 45,000हून अधिक तरुणांना सी कॅडेट्स कोर्स प्रशिक्षण दिलं आहे. सहभागी पथकाचे कंपनी कमांडर आहेत सब लेफ्टनंट रोहित शिंदे, प्लाटून कमांडर पेट्टी ऑफिसर पियुष पाटील आणि हर्ष पाटील. यानंतर येत आहे रोड सेफ्टी पेट्रोल. छोटा पोलीस असं त्यांना संबोधलं जातं. या दलाची स्थापना मुंबईमध्ये 1951 साली झाली होती. रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूल दहिसर मुंबई मुलींचं हे पथक आहे. नेतृत्व करतायत कमांडर केनिशा जोशी, सब कमांडर दिव्या चव्हाण आणि सब कमांडर खनक रुघानी. यानंतर डॉक्टर अँटोनियो डासिल्वा हायस्कूल. 150 वर्षाहून अधिक कार्यकाळ लाभलेली ही शाळा इंग्रजी माध्यमाची फक्त मुलांची शाळा आहे. या शाळेच्या रोड सेफ्टी पेट्रोलची ही मुलं कंपनी कमांडर कमांडर विश्वक सिन्हा मसरम, प्लाटून कमांडर सब कमांडर साईकुमार लखपत्री आणि नयन गोडसे. यानंतर मुंबईतल्या वांद्रे इथल्या अंजुमने इस्माईल हायस्कूलच्या मुलींचं रोड सेफ्टी पेट्रोलचं पथक येत आहे. कमांडर आहे चांद बी, सब कमांडर झारा शेख आणि सब कमांडर अन्सारी झोपा. ही सर्व विद्यार्थ्यांची पथकं खास आपल्या संचलनामध्ये सहभागी झाली आहेत. रोड याचं सेफ्टी- कारण हे विद्यार्थीच आपले भविष्यातले सुजाण नागरिक असतात. रोड सेफ्टी पेट्रोल रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूल दहिसर मुंबईचं पथक कंपनी कमांडर कमांडर आरव लाठीगरा, प्लाटून कमांडर सब कमांडर नित्या पिठाडिया आणि सिद्धार्थ रुपारेलिया. रुस्तमजी इंटरनॅशनल स्कूल दहिसर यांच्या पथकानंतर येत आहे पंतनगर मनपा शाळा घाटकोपर पूर्व यांचं मुलींचं पथक. नेतृत्व करतायत कमांडर अंकिता सरोज, सब कमांडर श्रेया कुर्णे आणि सब कमांडर तन्वी मंडोळे. यानंतर स्टुडंट पोलीस कॅडेट प्रोग्राम. सरकारी शाळातील 8वी 9वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी पोलीस दलाच्या माध्यमातून एकूण 43 शाळांमध्ये प्रभावीपणे हा उपक्रम राबवला जातो. यंदा अभ्युदयनगर म्युनिसिपल सेकंडरी स्कूल आणि विलेपार्ले पूर्व म्युनिसिपल स्कूलचे विद्यार्थी सहभागी आहेत. कंपनी कमांडर कमांडर लक्षिता जोशी, प्लाटून कमांडर सब कमांडर अनुश्री रामबाडे आणि आर्या रामबाडे. या पथकानंतर पुन्हा एकदा रोड सेफ्टी पेट्रोल मनपा शाळा माणिकलाल एमपीएस इंग्लिश हायस्कूल घाटकोपर पश्चिम यांचं पथक आता माननीय राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देत आहे. नेतृत्व करतायत कमांडर ओम गुप्ता, सब कमांडर योगेश रावल आणि सब कमांडर विकास कनोजिया. यानंतर ज्यांच्या बँडच्या तालावर हे सगळं संचलन संपन्न होत आहे ते ब्रास बँड पथक. बृहन्मुंबई पोलीस दल, लोहमार्ग पोलीस दल, मुंबई आणि राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 1, पुणे गट क्रमांक 5, दौंड गट क्रमांक 8, गोरेगाव व गट क्रमांक 11 नवी मुंबई व गट क्रमांक 16 IRB कोल्हापूर यांचं हे संयुक्त पथक आहे. नेतृत्व करतायत पोलीस निरीक्षक संजय कल्याणी आणि पोलीस उपनिरीक्षक गौतम सावंत. सारे जहां से अच्छा हिंदोसता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा असं वाजवून देशभक्ती जागवणारं, स्फुरण चढवणारं, आसमंत निनादून टाकणारं हे पथक. यानंतर येत आहे पाईप बँडचं पथक. राज्य राखीव पोलीस बल गट क्रमांक 2 पुणे, गट क्रमांक 11 नवी मुंबई यांचं हे पथक आहे. नेतृत्व करतायत पोलीस हवालदार गजानन अंधारे. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण अशा गणवेशानं आणि आधुनिक वाद्यांनं सर्वांचं लक्ष वेधून घेणारं असं हे आकर्षक पाईप बँड पथक आहे. अखिल भारतीय पाईप बँड पथकानं अखिल भारतीय पोलीस बँड स्पर्धेत सलग 6 वेळा सुवर्ण पदक आणि 1 वेळा कांस्य पदक प्राप्त केलं आहे आणि त्यांच्या या कामगिरीची नोंद लंडन बुक ऑफ रेकॉर्ड या संस्थेनं घेऊन त्यांना सन्मानित केलं आहे. असं हे पाईप बँडचं पथक आता माननीय राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देत आहे. पाईप बँड हे तसं हळूहळू अस्तंगत जाणारं वाद्य टिकून ठेवण्याचं मोलाचं काम या पाईप बँड पथकानं केलं आहे हे निश्चित. यंदाच्या संचलनामध्ये नौदलाची काही खास वाहनं सहभागी होत आहेत. नौदलानं आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने फारच मोठी झेप घेतली आहे. अनेक उपकरणं आणि
तंत्रज्ञान आता स्वदेशी पद्धतीचं आहे. सुरुवातीला येते विमानवाहू युद्ध नौका INS विक्रांतचं मॉडेल. भारतीय बनावटीची युद्ध नौका कोचिन शिपयार्डला बनली होती. 43,000 टन वजनाच्या या युद्ध नौकेचं मॉडेल आपण येथे पाहत आहात. एकाच वेळी 30 लढाऊ विमानं आणि हेलिकॉप्टर वाहून नेण्याची हिची क्षमता. या युद्ध नौकेमुळेच भारताला अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड आणि चीन या देशांच्या पंक्तीत स्थान मिळालं. याचं नेतृत्व केलं चीफ पेट्टी ऑफिसर राजीव कुमार मौर्य आणि चालक होते पेट्टी ऑफिसर राजीव कुमार. यानंतर येत आहे INS सुरतचं मॉडेल. भारताची सर्वात सक्षम, घातक, अत्याधुनिक युद्ध नौका असं तिचं वर्णन करावं लागेल. जमीन, हवा आणि पाण्याखालून होणाऱ्या कुठल्याही धोक्याला नष्ट करण्याची क्षमता या युद्ध नौकेत आहे. अगदी अलीकडे माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते मुंबईतच ती नौदलात दाखल करण्यात आली. या युद्ध नौकेचं आरेखन आणि बांधणी पूर्णतः माझगाव डॉक मुंबई इथलीच आहे, याची विशेष नोंद घ्यायला हवी. नेतृत्व करतायत पेट्टी ऑफिसर आकाश गौतम आणि चालक आहेत CMD इरन्ना शिवापुरी. यानंतर येत आहे वाकशीर पाणबुडी. संपूर्ण भारतीय बनावटीची मुंबईतल्या माझगाव डॉकमध्ये बांधणी झालेली ही पाणबुडी. अलीकडेच हिचंही माननीय पंतप्रधानांच्या हस्ते जलावतरण करण्यात आलं. शत्रूच्या अगदी नाकाखाली दीर्घकाळ पाण्याखाली राहण्याची हिची क्षमता आहे. हिच्या अस्तित्वाचा थांग देखील शत्रूला लागू शकत नाही. अतिविघातक शस्त्रांनी सज्ज अशी ही पाणबुडी कुठल्याही आव्हानांचा सामना करण्यास सक्षम आहे. नेतृत्व करतायत पेट्टी ऑफिसर प्रणव मते. चालक आहेत CMD नवीन कुमार. यानंतर संचलन करत मुख्य ध्वजस्तंभाकडे येत आहे तेजस फायटर जेट अँड अनमॅन्ड एरियल व्हेकल, अर्थात तेजस लढाऊ जेट आणि मानवविरहित रुस्तम हवाई वाहन. आत्मनिर्भर भारताचंच हे प्रतीक. तेजस हे सुपरसोनिक, हवेतून हवेत आणि हवेतून जमिनीवर मारा करणारं लढाऊ विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बंगळूर इथे निर्माण झालं. तर मानवविरहित रुस्तम हे सलग 18 तास 1000 किलोमीटरच्या टापूवर नजर ठेवू शकतं. नेतृत्व करतायत पेट्टी ऑफिसर आकाश कुमार चौहान आणि चालक आहेत CMD आकाश पवार. यानंतर येत आहे आपल्या सगळ्यांना माहीत असलेलं प्रसिद्ध असं ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र. जमीन, हवा आणि पाणी या तिन्ही ठिकाणाहून याचा वापर होऊ शकतो. जगातल्या अति वेगवान क्षेपणास्त्रात याची गणना होते. ध्वनीच्या वेगापेक्षाही तिप्पट वेग आणि 300 किलोमीटरहून अधिक अंतरावर मारा करणाऱ्या या क्षेपणास्त्राचं लँड लॉन्च व्हर्जन आता आपण पाहत आहात. नेतृत्व करतायत पेट्टी ऑफिसर तरुण आणि चालक आहेत CMD आकाश गवाणी. यानंतर येत आहे वरुणास्त्र टॉर्पेडो. DRDOनी निर्माण केलेलं प्रगत आणि अतिशय भारतीय बनावटीची ही पाणबुडी रोधक टॉर्पेडो शत्रूला कळायच्या आत 40 किलोमीटरच्या टापूत आपल्या लक्ष्याचा वेध घेते. नेतृत्व करतायत पेट्टी ऑफिसर नितेश शर्मा आणि चालक CMD संजय ठावकर. यानंतर स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर वेपन. एकाच वेळी अनेक क्षेपणास्त्राचा मारा या लॉन्चरद्वारे करता येतो. हल्ला आणि संरक्षण दोन्हीसाठी उपयुक्त पाणबुडी आणि टॉर्पेडो दोनोंचा मुकाबला करण्यास सक्षम. नेतृत्व करतायत पेट्टी ऑफिसर साहिल आणि चालक आहेत CMD समीर कांबळी. भारतीय नौदलाच्या या 7 वाहनांच्या प्रतिकृतींनंतर बृहन्मुंबई पोलीस दलातली वाहनं आता माननीय राज्यपाल महोदयांना मानवंदना देण्यासाठी येत आहेत. बृहन्मुंबई वाहतूक पोलीस मोटरसायकल पथकाच्या 40 गाड्या या संचलनामध्ये सहभागी झाल्या आहेत. मुंबई शहरातली वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी दिवस रात्र हे कर्तव्य बजावत असतात. वाहतुकीचं नियमन, धार्मिक आणि सामाजिक अशा मिरवणुकांचं नियंत्रण करणं, आगमन आणि निर्गमन चोख ठेवणं हे त्यांचं काम 24 तास अविरत चालू असतं.
नेतृत्व करतायत पोलीस निरीक्षक अजित सुळे यांना आंतरिक सुरक्षा खडतर सेवा पदक आणि विशेष सेवा पदक प्रदान करण्यात आलं आहे. सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रियाज मुजावर, पोलीस उपनिरीक्षक बालाजी पवार आणि पोलीस उपनिरीक्षक शांतिलिंग पाटील हे देखील त्यांच्याबरोबर नेतृत्व करतायत. यानंतर आहे महिलांची सुरक्षा करण्यासाठी स्थापन झालेलं महिला निर्भया पथक आणि त्यांची 4 वाहनं. या निर्भया पथकाची स्थापना 9 सप्टेंबर 2021 साली झाली. महिला अत्याचार होऊ नये आणि झालेच तर त्यांना तत्काळ प्रतिसाद देण्यासाठी या दलाची स्थापना झाली आहे. नेतृत्व करतायत महिला पोलीस उपनिरीक्षक सीमा खंडागळे, त्यांच्याबरोबर आहेत अनुराधा तनपुरे महिला पोलीस उपनिरीक्षक, तसंच त्यांच्याबरोबर आहेत सोनू गायकवाड महिला पोलीस उपनिरीक्षक, सविता साकोरे आणि मोहिनी खटवाल महिला पोलीस उपनिरीक्षक, शीतल माने आणि चालक आहेत दैवशाली गोराडे. यानंतर बृहन्मुंबई अग्निशमन दलाची वाहनं सुरुवातीला येत आहे मिनी वॉटर टेंडर. मुंबईतली वाहतुकीची कोंडी त्यातून मार्ग काढत दाट लोकवस्ती, चिंचोळी रस्ते असलेल्या ठिकाणी अग्निशमन आणि विमोचन कार्य करण्याकरता या वाहनाचा उपयोग होतो. याचं नेतृत्व करतायत केंद्र अधिकारी श्री अरुण देवाळे आणि यंत्रचालक आहेत श्री सचिन गोंधळी. यानंतर येत आहे 24 मीटर उंचीचे कंबाईन फायर फायटिंग व्हेकल विथ हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्म. जगभरात सध्या नवीन कल्पनेवर आधारित अशी ही एकत्रित अग्निशमन आणि विमोचन वाहन पद्धत आहे. उच्च दाबाचा फायर पंप, पाण्याची टाकी, स्वयंचलित हायड्रोलिक प्लॅटफॉर्मची व्यवस्था असल्यामुळे अधिक कार्यक्षम आहे. नेतृत्व करत आहेत वरिष्ठ केंद्र अधिकारी विश्वास पांगारकर आणि यंत्रचालक संजय ढाकणे. शिवाजी महाराजांच्या सुनबाई सरसेनापती हंबीरराव मोहिते यांच्या कन्या ताराबाई यांना समर सौदामिनी, मोगल मर्दिनी असं म्हटलं जात असे. युद्ध कौशल्य आणि स्वराज्याचा विस्तार करताना त्यांनी प्रशासनावरही मजबूत पकड ठेवली होती. त्यांचं कार्य कर्तृत्व दर्शवणारा हा चित्ररथ. समर सौदामिनी तारा राणी, स्वराज्य रक्षणी तारा राणी, अग्नि ज्वाला तारा राणी, राजा राम राणी तारा राणी. रणचंडी सोबती रणी, वर्णावे काय कहाणी, दिल्ली गेली दिनवाणी, गेले दिल्लीशाचे पाणी, गेले दिल्लीशाचे पाणी. भद्रकाली मगर मर्दिनी, घोड्यावरती स्वार होऊन वाजले गणी माघारी. राज्य शासनाच्या विविध विभागांचे हे चित्ररथ आणि त्यांचं संचलन आपण पाहिलं. ज्यावेळी सांस्कृतिक विभागाचा चित्ररथ संचलन मार्गाच्या कोपऱ्यावर जाऊन पोहोचेल त्यावेळी राष्ट्रगीताला सुरुवात होईल. राष्ट्रगीताच्या सन्मानार्थ सर्वांनी कृपया उभं राहावं. देशाच्या 76व्या प्रजासत्ताक दिनाचा हा महाराष्ट्राच्या राजधानीतला अतिशय शानदार आणि दिमागदार असा सोहळा आपल्यासमोर नुकताच संपन्न झाला. यानंतर राष्ट्रगीत होईल. राष्ट्रगीतानंतर माननीय मुख्य सचिव राज्यपालांना इतरांचा परिचय करून देतील. मग सर्वात आधी राज्यपालांचं प्रस्थान होईल, मग मुख्यमंत्री, इतर मंत्रीगणाचं प्रस्थान होईल आणि मग निमंत्रितांनी प्रेक्षक सज्जातून बाहेर जायचंय. कृपया नोंद घ्यावी.